In the previous video class, we had discussed about the applications of semiconducting diode. That is, we have seen the application of diode in rectification process. That is the phenomena where AC is converted to DC. So, we had also learned two types of rectifiers. One is half wave rectifier and another one is full wave rectifiers. So, ishru ಬಗ್ಗೆ ನಾವು previous video ದಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ and I had told you each question can be asked for 5 marks. Now we will discuss about special purpose diodes. So, there are some diodes which are used for special purposes like regulation of voltage and all. So, among those, the special purpose diodes are Zener diode, photodiode, light emitting diode, solar cells. So these are all the examples of special purpose diodes. Okay. So we will discuss about them one by one. Before that, let's revise the forward bias and reverse bias conditions of a PN junction diode. Alright. So now already the characteristics of a PN junction diode na study ಮಾಡಿದೀವಿ already. So characteristic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a plot of current versus voltage. Okay. So on the x-axis we have taken voltage. On the y-axis we have taken the current. So forward bias characteristic ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? It will come like this. So ಈ voltage ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ voltage value ನ we can represent as V0 and that V0 is nothing but cut-in voltage or threshold voltage. So ಈ cut-in voltage or threshold voltage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It is the point, it is the voltage, battery voltage ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು PN junction diode ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ P ಸೈಡ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ, N ಸೈಡ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸಡನ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ rapidly. That is nothing but cut-in voltage. Whereas reverse bias condition ಅಲ್ಲಿ, reverse bias condition of the diode ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? P side of a semiconducting diode ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ and N side ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we call the diode is under reverse bias conditions. So ಈ reverse bias condition ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೇಮ್. Here initially we won't get current or very small amount of current ಬರುತ್ತೆ. Because ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, under reverse bias condition the current which we get is due to the movement of minority charge carriers. Alright. So initially graph ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ it starts conducting. Alright. So ಈ current rapidly increase ಆಗಿ where the PN junction diode under reverse bias condition starts conducting, ಆ corresponding voltage ನ VB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, so this VB means breakdown voltage. So this breakdown voltage is the battery voltage where the reverse current, I mean the current in the reverse bias condition appears in the circuit. That is nothing but breakdown voltage. Alright. So ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Alright, saturation will be achieved, which is called as saturation current. So one of the special purpose semiconductor diodes are nothing but a Zener diode. Zener diode. So in Zener diode now we represent like this. ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡಯೋಡ್ ನ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಜನ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಯೋಡ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡರ್ reverse bias condition or breakdown voltage region. Fine. So idರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the doping will be heavy. The Zener diode will be heavily doped. So heavily doped ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ the PN junction region ಇರುತ್ತಲ್ಲ, depletion region, that will be very very small. That is of the order of less than 10 to the power of minus 6 meter depletion region, and the electric field will be of the order of 5 into 10 to the power of 6 volt per meter for even an voltage value of 5 volts. Alright, so across the junction region field create aguttalla, electric field. For 5 volt, it will have an electric field of 5 into 10 to the power of 6 volt per meter, which means even for a small voltage, the electric field will be more. The changes taking place across the junction region will be more. So that is the speciality of this Zener diode. Okay. So when it is reverse bias, when the applied voltage becomes equal to the Zener voltage. So Zener breakdown anta helತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ if you draw the characteristic of this Zener diode, okay, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again like this we get the characteristic. So across here you will have voltage and this is the current in micro amps. Alright, ididiyalla, this is the reverse bias characteristic of a Zener diode. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಜನರಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ for general diodes. But if it is related to the Zener diode, VZ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is nothing but the Zener breakdown voltage. Alright. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Zener ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, so let's see one of the application of this Zener diode. So a Zener diode looks like this, and the line ideyalla, this line represents the N side and the remaining part represents the P side of the Zener diode. So now we are discussing the use of Zener diode as voltage regulator. So ee voltage regulator or stabilizer anta helidre munche this was widely used like fridges or TVs mele spherical box used to be put in earlier days. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್.
okay, unregulated voltage to regulated voltage, which means specially during lightning, thundering, etc. what happens, voltage values fluctuate agutte. Okay, unregulated voltage values will be there. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲೈಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, circuit which involves the use of Zener diode as the voltage regulator. So illi unregulated voltage will be connected, unregulated DC or fluctuating DC anta you can consider. Illi we have connected fluctuated DC voltage and it has to be this il baruttalla, it has to be already rectified and filter. Fine. So idanna ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಝೀನರ್ ಡಯೋಡಿಗೆ ಅಂಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಫೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. So if this is the input voltage actually, if this input voltage increases beyond the voltage of Vz, so this is the voltage of breakdown voltage of a Zener diode, Vz or Vb ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಐ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ we can have many number of values, 5 volts ಇರ್ಬೋದು or 230 volts 240 volts ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. we will have only here regulated value of voltage. so ಇಲ್ಲಿ across the load resistance RL ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ and this output voltage will be regulated. so here what we are doing is, ಇಲ್ಲಿ values of input voltage fluctuate ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 2 cases are possible here. ವಿ ಐ ಐದರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ವಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ RS and also the Zener diode increases. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ RS ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಯೋಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ this increases the voltage drop across RS without change in voltage across the Zener diode, which means ಇಲ್ಲಿ voltage drop ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the increase ಆಗುತ್ತೆ without any change in the voltage across the Zener diode. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಫೈನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ RS ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಬೋತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ RS
ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು, ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ or decrease in the input voltage results in the increase or decrease in the voltage drop across the RS, but the voltage across this Zener diode remains constant. Therefore, a constant output voltage acts across the load RL. Now, let this VI value VI be the unregulated voltage, that is input ಏನಿದೆ unregulated voltage ಇದೆ, and V naught represents the regulated voltage. okay, and VZ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Zener voltage, VZ represents the Zener voltage. so ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ if VI is less than VZ, input voltage less than the Zener voltage ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ V naught will be equal to VI, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ VI is greater than VZ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಝೀನರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ we will have V naught is equal to VZ for any value of VI. So this is how a Zener diode can be used as the voltage regulator. The next thing which we are going to discuss is about the optoelectronic devices. So the semiconductor diodes or PN junction in which charge carriers are generated by photons. The semiconductor diodes or PN junction diode in which charge carriers are generated by photons are called as optoelectronic devices. And there are many optoelectronic devices. For discussion we have three optoelectronic devices. One is photodiodes, next one is light emitting diode, LED, full form of LED is light emitting diode, and the third one is photovoltaic cell, photovoltaic devices, or we can also call it as solar cells. Alright, so all these are the examples for optoelectronic devices. Idr bagge in detail we will study now. Now let's first discuss about the first optoelectronic junction device, that is photodiode. So this photodiode is again a special purpose PN junction diode fabricated with a transparent window. So illi ee part idiyalla, this is the transparent window to allow the light to fall on the diode. ಸೊ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ದು ಎನರ್ಜಿ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಫಿನಾಮಿನಾ ನಿಯರ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ due to the electric field of the junction, electrons and holes are separated before they recombine. The direction of the electric field is such that the electrons are collected on this n side and holes are collected on the p side, giving rise to an EMF. So ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when the external load is connected to this circuit, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Now let's discuss about the next special purpose diode, which is called as LED, nothing but the light emitting diode. So this LED, which is called as light emitting diode, is a special heavily doped PN junction diode which emits spontaneous radiation when forward bias. ಸೊ ಈ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಲ್ ಇ ಡಿ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಿ of the junction diode falls from conduction band to the valence band. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಸ್, ರೀಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೀಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ photons will be emitted or radiations will be emitted. That is why ನಾವು ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿದು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟಿ ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್. ಫೈನ್. ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ನ ತುಂಬ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೌ ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ದೆ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಆಫ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. Alright, so there are many advantages
ಆಫ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೋ operational voltage and current. So you might have thought if we use LED light emitting diodes na use ಮಾಡಿದ್ರೆ the electrical consumption ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, because ಈ LEDs ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, they need only less voltage and current. That is one advantage of LED. ಮತ್ತೆ fast on ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆಲ್ ಗ್ಲೋ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆಲ್ ಪುಟ್ ಆಫ್. ಫೈನ್. ವೆರಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅನಾದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿಸ್ದು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇದು ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಗ್ಲೋ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಯಿಂದ. ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಜೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಲೆಸ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ಸ್. Now let's discuss about the next special purpose diode, that is solar cell, or it is also called as photovoltaic cell. Fine. So this solar cell is basically a PN junction which generates EMF. It generates EMF when solar radiations falls on the PN junction region. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ and the junction area is kept much larger for solar radiations to be incident. And idanna ನೋಡಿ ನೀವು we have not connected this to any battery, ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀಜನ್ನ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ನ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಅ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ an EMF is produced across its terminals. So ಇಲ್ಲಿ EMF produce ಆಗುತ್ತೆ. So this is called as the photovoltaic effect. Fine. Now imagine ನಾವು ಈ ಸೋಲಾರ್ PN junction diode ಅಂಡರ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಫಿನಾಮಿನಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ separation
and the third one is collection. Okay, so generation, separation and collection. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ವಿಚ್ ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಜಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ separation. Now due to electric field of this depletion region, electrons are swept to n side and holes to p side. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ collection. So the electrons reaching the n side and the holes reaching the p side are collected by the front contact and ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಸ್ ದ ಪಿ ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ನಾವು ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟು ಅ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಐ ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫು ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ದ ಲೋಡ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ನ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ fourth quadrant. So let's see here one of the animation of the solar cell, photovoltaic cell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಲ್ಬ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸನ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿನಾಮಿನಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ಸ್ electrons are attracted towards this side. As a result, current is flowing. Now suppose if I increase the intensity, what is happening, number of photons ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and number of electron hole pair ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ and photo current ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. If I decrease it, the current will also decrease. Now let's see what are the criteria for choosing the raw material for the fabrication of solar cell. So ಈ solar cell ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ,
So the selected raw material should have a band gap of 1.0 electron volt to 1.8 electron volt. So ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ we choose for the fabrication of solar cell. Next one, the raw material which we are using must have high optical absorption. So this optical absorption must be in the range of 10 to the power of 4 per centimeter. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಾ material. So it should, the material which we are choosing should be available easily. Next one is cost. So the cost should not be too high so that others cannot buy. So these are the criteria for the selection of raw material for the fabrication of solar cell. ಒಂದು band gap should be in the range of 1 to 1.8 electron volt. ಹೈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ there are lot of applications of the solar cells. So in this video class we had discussed about special purpose diodes, that is Zener diode, photodiode, light emitting diode and solar cells. Alright, how they work actually, all these things we have learned in this video class. So thank you so much for watching. If you get any doubts, you are welcome to ask either by WhatsApp or through the comment section. Thank you so much for watching and keep studying.